मोमिनीन किराम सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी खलक़स समावाति वल अर्द वजअलज़ ज़ुलुमाति वन नूर सुम्मल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम यअदिलून। ला नुश्रिकु बिल्लाहि शैआ वला नत्तखिज़ु मिन दूनिहि वलिया वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द वलहुल हम्दु फ़िल आखिरह वहुवल हकीमुल खबीर। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी युम्सिकुस समाअ अन तक़अ अलल अर्द इल्ला बिइज़निहि इन्नल्लाह बिन्नासि लरऊफ़ुर रहीम। अल्लाहुम्मा अर्हमना बिरहमतिक वअम्मुमना बिमग़फ़िरतिक इन्नका अंतल अलियुल कबीर। नहमदुहु कमा हमिद नफ्सह व कमा हुवा अहलुह व नस्तईनुहु व नस्तग़फ़िरुह व नस्तहदीहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि व आलिहि व मग़फ़िरतुहु व रिज़वानुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिका व रसूलिका व नबिय्यिका सलातन नामियतन ज़ाकियह तरफ़अु बिहा दरजतह व तुबय्यिनु बिहा फ़ज़लह। व सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद कमा सल्लैता व बारकता व तरहमता अला इब्राहीम व आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सलवात पर मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिदीनिहिल्लज़ी इर्तज़ाह व सबीलिहिल्लज़ी नस्तफ़ाह व नसरना लिमा यूजिबुज़्ज़ुल्फ़ा लदैहि वल वुसूला इलैहि फ़अमरना बिसियामि शहरि रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल क़ुरआन वजअल फ़ीहि लैलतल क़द्र अल्लती हिय खैरुम मिन अल्फ़ि शहर व हुवा शहरुल्लाह व सय्यिदुश शुहूर व शहरुत तौबा व शहरुल मग़फ़िरह। फ़सुमना नहारहु व क़ुमना लैलहु अला तक़सीर व अद्दैना फ़ीहि मिन हक़्क़िहि क़लीला मिन क़सीरिन हत्ता फ़ारक़ना इंदा तमामि वक़्तिहि व इंक़िताइ मुद्दतिहि फ़नहनु मुवद्दिऊह विदाअ मन अज़्ज़ा फ़िराक़ुहु अलैना व औहशना इंसिराफ़ुहु अन्ना नहनुल क़ाइलून अस्सलामु अलैका या शहरल्लाहिल अकबर व या ईद औलियाइहिल अअज़म। अल्लाहुम्मा फ़रहमना बिरहमतिक वअम्मुमना बिआफ़ियतिक। अल्लाहुम्मा इन्न हाज़ल यौम यौमुन जअलहुल्लाहु लकुम ईदा अला इन्न हाज़ल यौम यौमुन जअलहुल्लाहु ईदन लकुम व जअलकुम लहु अहला फ़ज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम व कब्बिरूहु व सब्बिहूहु वद्ऊहु यस्तजिब लकुम व अद्दू फ़ित्रतकुम फ़इन्नहा सुन्नतु नबिय्यिकुम फ़अख़्रिजु मिन कुल्लि वाहिदिन मिन इमालिकुम साअन इन्न अहसनल हदीस व अबलगल मौइज़ह किताबुल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحليم الكريم غافر الذنب وقابل التوب وهو الغفور الرحيم. ألا إن الله سبحانه وتعالى يقول توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فقال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على إمام المسلمين أمير المؤمنين مولانا علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على سيدتنا فاطمة بنت رسول الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن الحسين ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على جعفر بن محمد وموسى بن جعفر. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن موسى ومحمد بن علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على علي بن محمد والحسن بن علي العسكري. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد وآل محمد. عجل الله تعالى فرجه الشريف صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام. اللهم صل على محمد وآل محمد. अम्मा बाद अस्तगफिरुल्लाह ली व लकुम. તમામ તારીફ અને હમદો સનાને લાયક ઈ પાક પરવરદિગાર છે કે જે એટલો મહેરબાન છે, જેણે એક મહિના માટે પોતાના ગુનેહગાર બંદાઓને પોતાના મહેમાન બનાવ્યા અને આ મહિનાની અંદર શબે કદ્ર જેવી નૂરાની રાતને રાખી. આ મહિનાની અંદર બંદાઓની મગફિરત ફરમાવી, કેટલા બંદાઓને જહન્નમની આગથી આઝાદ કર્યા. ખુશનસીબ છે કે જેઓ રમઝાન મહિનાથી ફાયદો ઉઠાવ્યા અને આ મહિનાની અઝમત એની હુરમતને જાળવી રાખ્યા. દુરૂદો સલામ થાય મુહમ્મદ અને આલે મુહમ્મદ ઉપર. કે જેમની તાલીમાતના જરિયાથી આપણે બધા ખુદાને ઓળખી શક્યા, ખુદાની ઇબાદત કેવી રીતના કરવી, કેવી રીતના એનાથી નજદીક થવું, એની તાલીમ
રસૂલ અને આલે રસૂલ તરફથી આપણને મળી છે. ખુતબા ઈદની શરૂઆતમાં પોતાની જાતને અને ત્યારબાદ આપ તમામ મુઅમિનીનને તકવા, પરહેઝગારી, ગુનાહોથી બચવા, નેક અને દીનદાર બનવાની ભલામણ કરું છું. ઈદનો દિવસ છે. સૌ પ્રથમ તો આપ તમામ મુઅમિનીન મુઅમિનાતની ખિદમતમાં ઈદ મુબારક. આપણા ઉલમા મરાજે કિરામની ખિદમતમાં પણ ઈદની ખૂબ ખૂબ મુબારકબાદી આપણે પેશ કરીએ છીએ. અને ચાલો આપણે બધા સાથે મળીને એક બાવાઝે બુલંદ સલવાત વડે ઝમાનાના ઇમામની ખિદમતમાં મુબારકબાદ પેશ કરીએ. ઈદનો દિવસ છે. ઈદની ખુશી આપણા દિલોમાં જ બાકી ના રહેવી જોઈએ, એ જાહેર પણ થવી જોઈએ. ઈદનું એમ્બિયન્સ અને ઈદની ખૂબસૂરતી અલગ અલગ ચીજોથી આપણને દેખાય. હદીસોની અંદર મળે છે ઝય્યનુ અયાદકુમ બિતકબીર. આજે તકબીર અને અલ્લાહુ અકબર કહીએ છીએ ને, એ છે આપણા ઈદની ખૂબસૂરતી, આપણા ઈદની ઝીનત. તકબીર પડાવું છું, આપણે બધા સાથે મળીને પડીએ. તકબીર પડવામાં અને એ પણ બુલંદ અવાજથી પડવામાં કોઈ જાતનો સંકોચ અને શરમ ના રાખીએ. આપણે ખુદાની નજરમાં, ખુદાની સામે કોઈ મોટી હસ્તી નથી. આપણે બધા અલ્લાહના એક કમતર, હકીર, ઝઈફ બંદા છીએ. ખુદાનો શુક્ર અદા કરતા કે આવો મુબારક મહિનો આપણને અતા કર્યો, આ શુક્ર અદા કરવા માટે આપણે બુલંદ અવાજથી અને દિલથી ખુદાની તકબીર કહીએ. અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર, લા ઇલાહા ઇલ્લલ્લાહ વલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર, વલિલ્લાહિલ હમ્દ અલા મા હદાના વલહુ શુક્રુ અલા મા ઔલાના. અલ્લાહુ અકબર, અલ્લાહુ અકબર. મુહમ્મદ વાલે મુહમ્મદ સલવાત. ઈદના આ મુબારક દિવસે ઈદના ખુતબાની અંદર બયાન કરવા માટે ઘણી બધી વાતો હતી, પણ હું ચાહું છું કે ટૂંકમાં એ વાતોની ફહેરિસ્તને અને એક લિસ્ટ તરીકે અમુક બાબતોને બયાન કરીને વાતને પૂરી કરીશ. ઈદનો દિવસ ખુદાનો શુક્ર અદા કરવાનો દિવસ છે. ઈદનો દિવસ ખુદાની હમદો સના કરવાનો અને ખુદા તરફથી આટલી મોટી તૌફીક મળી, એ તૌફીકના બદલામાં દિલથી ખુદાનો આભાર માનવાનો દિવસ છે. ખુદાવંદે આલમે એક મહિના માટે આપણને પોતાના મહેમાન બનાવ્યા અને આ મહેમાનીની અંદર ખુદાએ ઇબાદતોનો સવાબ અનેક ગણો કરી નાખ્યો. ઈ કામો કે જે આપણે ઇખ્તિયારથી કરતા હતા એનો પણ સવાબ, જે આપણે ઇખ્તિયાર વગર કરતા હતા એનો પણ સવાબ ખુદાએ આપ્યો છે. આ અઝીમ મહિનો આપણાથી રૂખસત થઈ ગયો. દિલની અંદર આ મહિનાના જવાનું દુઃખ પણ છે અને આ ઈદના આવવાની ખુશી પણ છે. આ ઈદ એની ઈદ છે કે જે આ મહિનાના રોઝા રાખી શક્યા, આ મહિનામાં ઇબાદત કરી શક્યા, આ મહિનામાં તિલાવતો કરી શક્યા. કુરઆનના મહિનામાં આજના દિવસે આપણે વિચારવાનો મોકો છે કે જે મહિનામાં કુરાન નાઝિલ થયું, જે મહિનાની ઓળખ જ આ છે કે જે કુરાનનો મહિનો છે. મેં કેટલી કુરાનની તિલાવત કરી, હું કેટલી કુરાને મજીદની આયતને સમજો, મેં કેટલો પોતાને ખુદાની કિતાબથી નજદીક કર્યો. આ કિતાબ કે જેને માથા પર ઉઠાવી અને મેં શબે કદ્રના આમાલ કર્યા, આ કિતાબના હુકમનું કેટલું પાલન મારી જિંદગીમાં છે, કેટલી આયતો ઉપર હું અમલ કરું છું. આ બધી વાતોને ધ્યાનમાં રાખી અને આજથી જાણે એમ કે એક નવી જિંદગી શરૂ કરવાનો દિવસ છે. ઈદની નમાઝ હમણાં આપણે અદા કર્યા,
જેની અંદર બે મહત્વના સૂરાની આપણે તિલાવત કર્યા, સૂરે સબ્બિહિસ્મા અને સૂરે વશમ્સ. આ બંને સૂરાની તિલાવતમાં એક આયત ઈ છે, એક મૌઝુ ઈ છે કે જે બંનેમાં એક સમાન છે, અને તે છે તઝકિયે નફ્સ, પોતાના નફ્સને પાક કરવાની વાત. સૂરે આલાની અંદર ઇરશાદ થયો કદ અફલહ મન તઝક્કા, અને સૂરે શમ્સમાં કહેવામાં આવ્યું કદ અફલહ મન ઝક્કાહા. બંનેનો ભાવાર્થ એક જ છે. ખરેખર કામયાબ થયો એ ઇન્સાન કે જે પોતાના નફ્સને પાક કરી લીધો. આ મહિનો પોતાના નફ્સને પાક કરવાનો મહિનો હતો, અને કામયાબ છે એ લોકો ઈદના દિવસે કે જેઓ આ મહિનામાં પોતાના નફ્સને દરેક બુરાઈથી, દરેક ગંદી ચીજોથી, દરેક નફસાની બીમારીથી પોતાના નફ્સને પાક કરી લીધા. અને જ્યારે પાક થઈ ગયો આ નફ્સ, તો હવે પાછા એને પાક રાખવું એ જવાબદારી આજથી શરૂ થાય છે. ઈદનો દિવસ આ નફ્સની પાકીઝગી ભરી જિંદગીની શરૂઆતનો દિવસ છે. હું હદીસ પડું જોઈ અમીરુલ મુમિનીન હઝરત અલી ઇબ્ન અબી તાલિબ અલૈહિસ્સલામ પોતાની એક હદીસની અંદર બયાન ફરમાવે છે, ઇન્નમા હુવા ઈદુન લિમન કબિલ અલ્લાહુ સિયામહુ વ કિયામહ. આ ઈદ એના માટે ઈદ છે કે જેના રોઝાને ખુદાએ કબૂલ કર્યા, જેની ઇબાદતોને ખુદાએ પોતાની બારગાહમાં સ્વીકારી લીધી. વકુલ્લુ યૌમિન લા યુસલ્લાહ ફીહ ફહુવા ઈદ. અને દરેક ઈ દિવસ કે જ્યારે બંદો કોઈ ગુનાહ ના કરે ને, ઈ દિવસ એના માટે ઈદનો દિવસ છે. આવો જ કંઈક ઈદનો દિવસ હતો. અને આપણા બીજા ઇમામ હસને મુજતબા અલૈહિસ્સલામ રસ્તા ઉપરથી પસાર થઈ રહ્યા હતા. ઇમામે જોયું કે અમુક લોકો બેસીને નકામી વાતો કરી રહ્યા છે અને એના ઉપર હસી રહ્યા છે. બુલંદ અવાજથી એનું હસવાનું જોઈ અને ઇમામ ત્યાં ઊભા રહી ગયા અને ફરમાવે છે, જાણો છો આજે કયો દિવસ છે? આ ઈદનો દિવસ ખુદાવંદે આલમે, ઇમામ હદીસમાં બયાન કરે છે કે ખુદાવંદે આલમે એક મહિનાની હરીફાઈ રાખી હતી પોતાના બંદાઓની દરમિયાન. આ મુસાબિકાનું, હરીફાઈનું મેદાન હતું રમઝાન મહિનો. ખુદા જોવા માંગતો હતો કે ઇબાદતના મેદાનમાં કોણ કોનાથી આગળ નીકળી જાય છે. કામયાબ છે એ લોકો કે જેઓ ઇબાદતમાં આગળ નીકળી ગયા, અને જે લોકો પાછળ રહી ગયા તેઓ ખોટમાં ગયા છે. પછી કહે છે ફલ અજબ કુલ્લલ અજબ મિન અઝાહિક લાઇબ ફિલ યૌમ અલ્લઝી યુસાબુ ફીહી અલ મુહસિનૂન. હું અજબ થાઉં છું, નવાઈ પામું છું આ લોકોથી કે જેઓ નકામા કામોમાં, રમત ગમતમાં હસી રહ્યા છે, જ્યારે કે આ દિવસ ઈ છે કે જેમાં અલ્લાહના નેક બંદાઓ ખુદા તરફથી ઇનામ મેળવી રહ્યા છે. અને બુરા લોકો પોતાના ભૂલ, પોતાની ખોટ ઉપર અને પોતાના નુકસાન ઉપર અફસોસ કરી રહ્યા છે. જો પડદો હટી જાય ને તો દેખાઈ જશે કોણ નેક કામો કરવા વાળો છે, નેક કામમાં મશગુલ છે, અને જે બુરા કામો કરવા વાળા હતા એ પણ પોતાની બુરાઈઓમાં લાગેલા છે. આ ઈદનો દિવસ વિચાર કરવાનો દિવસ, આ ઈદનો દિવસ નવી જિંદગી શરૂ કરવાનો દિવસ. જો શબે કદ્રમાં આપણે આપણી ગુનાહોની માફી માંગી ચૂક્યા, ઇસ્તિગફાર કરી ચૂક્યા, ખુદા સાથે જો વાયદો કર્યા, ખુદાયા આ ગુનાહ થયા છે માફ કરી દે, હવે નહીં કરું, તો એ વાયદા અને વચન ઉપર ટકી રહેવાનું અને બાકી રહેવાનું આ દિવસ છે. ઈદનો દિવસ ખુદા તરફથી ઇનામ મેળવવાનો દિવસ. હદીસમાં મળે છે કે જ્યારે બંદાઓ ઈદની નમાઝ માટે નીકળે છે, ખુદા રહેમત ભરી ખાસ નજર એના ઉપર નાખે છે. અમુક લોકો હોય છે જે આખો મહિનો ઇબાદત તો કરે, ઈદને મહત્વ ના આપતા હોય, ઈદની નમાઝ પડવા હું નથી જાતો, ઈદની નમાઝમાં હું નથી જાતો. ભાઈ જાવું જોઈએ. રસૂલે ખુદા ફરમાવે છે કે ખુદા ખાસ રહેમત વરસાવે છે, એટલે નીકળો ઘરેથી.
આવો ઈદની નમાઝમાં, જેથી અલ્લાહની રહેમતના વરસાદ હેઠળ તમે આવીને અલ્લાહની રહેમતને મેળવી શકો. હદીસમાં છે, જ્યારે બંદાઓ જાય છે ઈદની નમાઝ માટે, ખુદા એની સામે જોઈને કહે છે, યા ઇબાદી લી સુમતુમ વલી સલ્લૈતુમ, એ મારા બંદાઓ, તમોએ મારા માટે રોઝા રાખ્યા, મારા માટે ઇબાદત કરી, ઉદુ મગફૂરન લકુમ, જાઓ મેં તમને બધાને માફ કરી દીધા. આ માફીની સનદ લેવાનો આ દિવસ છે, ઈદનો દિવસ, કે જ્યાં આપણે ખુશી મનાવવાની છે, જ્યાં ખુદાનો શુક્ર અદા કરવાનો છે, જ્યાં અલ્લાહની તકબીર કહેવાની છે, જ્યાં આપણા નફ્સ ઉપર વિચાર કરવાનો છે, ત્યાં જ આપણે આજના દિવસમાં આપણા ઈ મુમિન ભાઈઓને, ઈ મુસલમાન ભાઈઓને પણ યાદ કરીએ કે જેઓએ સખ્તીની અંદર રમઝાન મહિનો પસાર કર્યા. આપણે સહેરી અને ઇફતાર માટે ફરાવાન પુષ્કળ નેમતો હતી, કેટલી નેમતો આપણા સુફરા પર હતી. યાદ કરીએ એ લોકોને કે જેઓએ સૂકી રોટલીથી, નાચીસ ચીજોથી પોતાનો રોઝો ખોલ્યા. આજે ઈદના દિવસે આપણે બધા સુકૂનથી, ઇત્મીનાનથી નમાઝ અદા કરી શક્યા. યાદ કરી આપણા એ મુસલમાન ભાઈઓને કે જેઓ સખ્તીની અંદર, પરેશાનીની અંદર, ખૌફની અંદર આ નમાઝ ઈદને અદા કરી રહ્યા છે. ખુદાની બારગાહમાં આપણે, ખુદાના હુઝુરમાં આપણે આટલું તો કહી શકીએ, ખુદાયા અમુ બીજું કંઈ એ લોકો માટે ના કરી શક્યા, પણ ઈદની ખુશીમાં અમે એમને યાદ કર્યા અને એમની સાથે અમે પોતાની હમદર્દી જતાવ્યા. આ ઈદની તારીખ, ઈદનો દિવસ, ખુશીનો દિવસ, આપણે ખુશી મનાવીએ, પણ એક જરાક ખુશી બાકી રાખીએ. આપણી હકીકી ઈદ, સાચામાં સાચી ઈદ, 100% ખુશી મનાવવાની તારીખ તો ત્યારે હશે કે જ્યારે જમાનાના ઇમામનો ઝુહૂર થાય. એમની ઇમામતમાં આપણે વાજિબની નિયતથી નમાઝ ઈદ અદા કરીએ અને એમના આવવા થકી દુનિયામાં ઝુલ્મો સિતમ નાબૂદ થાય અને અદલો ઇન્સાફ કાયમ થાય. ખુદાની બારગાહમાં આપણે દુઆ ગુજારીએ, પરવરદિગારા આ ઈદને અમારા માટે મુબારક કરાર દે. ખુદાયા માહે મુબારક રમઝાનની ઇબાદતોને કબૂલ ફરમા. આવતા વર્ષે પણ આવો મુબારક મહિનો જોવો અમોને નસીબ કર. ખુદાયા દરેક મુમિનીન મુમિનાત, દરેક મુસ્લિમીન મુસ્લિમાતની પરેશાનીઓને દૂર કર. ખુદાયા ઝાલિમોને નીસ્તો નાબૂદ કર. મઝલૂમોની મદદ ફરમા. ખુદાયા ઉલમાએ આલા, મરાજે કિરામના સાયાને અમારા પર બાકી રાખ. ખુદાયા મકામાત મુકદ્દસાની હિફાજત ફરમા. પરવરદિગારા દરેક મુમિનીન મુમિનાતની નેક હાજાતને પૂરી ફરમા. જો બીમાર છે શફા અને તંદુરસ્તી અતા કર. હે મારા માબૂદ, નેક કામો કરવામાં, ગુનાહોથી બચવામાં તું અમારી મદદ કર. આ રમઝાન મહિનાના સારા નેક અસરને આખું વર્ષ અમારી જિંદગીમાં બાકી રાખ. પરવરદિગારા જમાનાના ઇમામના સુહૂરમાં તાજીલ ફરમા. અમારો શુમાર એમના સાથીઓમાં કર. રબ્બના તકબ્બલ મિન્ના ઇન્નકા અંતસ સમીઉલ અલીમ. અઉઝુ બિલ્લાહિ મિનશ શૈતાનિર રજીમ. બિસ્મિલ્લાહિર રહમાનિર રહીમ. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله ربي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل